اوقات ایسا ہوتا ہے اس دنیا میں کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ دنیا میں ان کا کوئی مقام مرتبہ نہیں ہوتا، کوئی ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا، کوئی ان کا رنگ روپ نہیں ہوتا، کوئی ان کا حسن و جمال نہیں ہوتا، کوئی ان کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا۔ دنیا والے اس بندے کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن میرے بھائیوں اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کا ایسا مقام ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی بات اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کر دے، اللہ اسی وقت پوری فرما دیتا ہے۔ دنیا والے تو اس کو کچھ نہیں سمجھتے، دنیا والے تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا رنگ نہیں ہے، اس کا روپ نہیں ہے، یہ سونا نہیں ہے، یہ خوبصورت نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، بینک نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے۔ دنیا والے تو یہ چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا اونچا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی بات اللہ کی بارگاہ میں کر دے تو اللہ اس کو پوری فرما دیتا ہے۔ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ایک خوبصورت نام حضرت بلال حبشی کا بھی آتا ہے۔ رنگ بھی نہیں ہے، روپ بھی نہیں ہے، مال و دولت بھی نہیں ہے، خاندان بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں حضرت بلال حبشی کا مقام کیا ہے میرے بھائیوں؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے حضرت ابو بکر صدیق ہمارے سردار ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے وقت کے حکمران ہے، یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق ہمارے سردار ہے، اور جس کو حضرت ابو بکر صدیق نے آزاد کیا وہ پیارا بلال وہ بھی امت کے سر کا تاج ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے غلام کا بظاہر کوئی حسن بھی نہیں ہے، کوئی مال و دولت بھی نہیں ہے، کوئی بڑا خاندان بھی نہیں ہے، لیکن وقت کا حکمران اس غلام کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا یہ امت کے سر کا تاج ہے، یہ امت کے سر کا تاج ہے۔ تو میرے بھائیو اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، دنیا والے تو اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن قدر والے اس کی قدر کرتے ہیں۔ صحابہ کو ان کی قدر کا پتہ تھا، دنیا دار تو کہتے تھے رنگ بھی نہیں ہے، روپ بھی نہیں ہے، حسن و جمال بھی نہیں ہے، غلام ہے، یہ تو آزاد بھی نہیں ہے، دنیا والے باتیں کرتے تھے، لیکن قدر والوں نے قدر کی میرے بھائیوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بہت ہی زیادہ روپیہ پیسہ لگایا اس غلام کو اللہ کی رضا کی خاطر خرید کر آزاد فرما دیا۔ دنیا والے تو اس کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو ان کی قدر و برزت کا پتہ تھا۔ روپیہ پیسہ منہ مانگی قیمت لگائی، حضرت بلال کو خریدا، خرید کر حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کی رضا کے لیے حضرت بلال حبشی کو آزاد فرما دیا۔ حضرت بلال حبشی میرے بھائیوں یمن اور عرب کے اندر ایک علاقہ آتا ہے، وہاں پر پیدا ہوئے ہیں، اور علماء کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 10 سال بعد ہی پیدا ہوئے ہیں۔ کتنے سال بعد؟ 10 سال بعد ہی پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت بلال حبشی کا جو ننیال تھا یہ حبشہ میں تھا۔ کہاں پر تھا؟ حبشہ میں آپ کا ننیال تھا، اس وجہ سے حضرت بلال حبشی کو حبشی کہا جاتا ہے۔ آپ کے ننیال کا وہاں پر تعلق تھا، آپ کے ننیال والے حبشہ کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ کو حبشی کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو حضرت بلال حبشی کی سیرت آپ کو کیا بتاؤ، ان کا شمار ان خوش نصیب لوگوں میں ہوتا ہے جو شروع میں ہی اسلام قبول کیا ہے، انہوں نے جن کو اللہ پاک نے شروع میں ہی اسلام قبول کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے، ان خوش نصیبوں میں ایک خوش نصیب کا نام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام قبول کر لیا، طرح طرح کی تکلیفیں کافروں نے پہنچانا شروع کر دی۔ آپ جس کے غلام تھے وہ آپ کو تکلیفیں دیتا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ چھوڑ دو اسلام کو، اسلام کا دامن چھوڑ دو، لیکن حضرت بلال حبشی تکلیفوں کو برداشت کرتے تھے، مصیبتوں کو برداشت کرتے تھے، اور احد کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ہمارا رب ایک
तुम बुतों की पूजा करते हो, ये खुदा नहीं है, अल्लाह सिर्फ एक है। अहद अहद का नारा लगाया करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को नहीं छोड़ा। हजरत बिलाल हबशी को फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आजाद करवाया। जब आजाद हो गए तो सारी जिंदगी सरकार की खिदमत में गुजारते। और मुझे एक जुमला बहुत ही प्यारा लगा, उलमा ने लिखा है कि सारी जिंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंजूर नजर बन के जिंदगी गुजारी। आपकी जिंदगी का अक्सर हिस्सा, हजरत बिलाल हबशी की जिंदगी का अक्सर हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गुजरा है मेरे भाई। और इस दुनिया में पहली मर्तबा जो अजान देने का इस्लाम में शर्फ जिसको हासिल हुआ है वो हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह है। हजरत बिलाल हबशी को ये शर्फ हासिल हुआ है कि पहली मर्तबा आपने ही अजान दी थी मेरे भाइयों। सारी जिंदगी सरकार के साथ गज़वात में शरीक होते रहे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आप रहे। अजान भी पहली फिर आपने दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये प्यारे गुलाम तकरीबन 60 साल की उम्र में ये वफात पा जाते हैं। दिमिश्क में मुल्क शाम में आपका मज़ार है, वहां पर ही आपकी वफात हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी दुनिया से आपके पर्दा फरमाने के बाद कुछ अरसा रहे वहां पर हजरत बिलाल हबशी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इनको जाने नहीं दिया, इनका दिल नहीं लगता था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई तड़पाती थी, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ा ही जबरदस्ती इनको संभाल के रखा हुआ था, यहाँ से जाना नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की वफात के बाद फिर जब हजरत उमर फारूक आजम की हुकूमत आई, उनकी हुकूमत में ही आपकी वफात हुई है। और हजरत उमर फारूक आजम के दौर में आप मुल्क शाम चले गए थे। ये है आशिकों के इमाम, आशिकों के सरदार। शायर कहता है वो जो बिलाल हबशी है सरवर दी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर, सीने पे रखे पत्थर, फिर भी ज़बान पर जारी रहा ला इलाहा। जुल्म बर्दाश्त किए इस्लाम की खातिर, मुसीबतें बर्दाश्त की इस्लाम की खातिर, दुख और तकलीफें बर्दाश्त की है इस्लाम की खातिर, लेकिन एक मर्तबा भी नहीं कहा इस्लाम पे चलना बड़ा मुश्किल है। आज हम लोगों से नमाज नहीं पढ़ी जाती, रोजे नहीं रखे जाते, कुरान की तिलावत हमसे नहीं की जाती, और हम मुंह उठा उठा कर ठट्टों पे थरों पे बैठ के कहते हैं वो दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। जी, दीन पे चलना कोई आसान काम नहीं है मेरे भाइयों। ये जुमला तो हजरत बिलाल हबशी ने नहीं कहा, ये जुमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का जुमला नहीं है। ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों की बात नहीं है। सरकार के गुलाम, सरकार के दीवाने तो ऐसे होते हैं, वो कहते हैं जितना भी जुल्म करना है कर लो, जितनी भी तकलीफें देनी है दे लो, लेकिन हम सरकार के दर को नहीं छोड़ सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये प्यारे साहबी हजरत बिलाल हबशी मेरे साथी गिरामी फरमाया करते थे कि इस्लाम किसी का कर्ज नहीं रखता, इस्लाम किसी का कर्ज नहीं रखता। कोई बंदा इस्लाम के लिए कुछ करे तो सही ना, आप इस्लाम के लिए कुछ करें, दीन के लिए कुछ करें, फिर देखें इस्लाम आपको कितनी इज्जत अता फरमाएगा। हजरत बिलाल हबशी ने दीन की खातिर कुर्बानियां दी, तकलीफें बर्दाश्त की, पत्थर रखे गए आपके ऊपर, आप पे जुल्म किया गया, आपको सताया गया, आप सब्र का पहाड़ बनकर कायम और दायम रहे, इस्तिकामत के साथ कायम और दायम रहे। फिर इस इस्लाम ने हजरत बिलाल हबशी को इतनी इज्जत अता फरमाई, इतनी इज्जत अता फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी से पूछा, और बिलाल बताओ तो सही कौन सा ऐसा काम करते हो? मैं जन्नत में गया था, मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे चलने की कदमों की आवाज सुनी है। जरा अपने नवाज से कहे सुभान अल्लाह, जरा जोर लगा करके सुभान अल्लाह, और जोर लगा करके सुभान अल्लाह। इस्लाम किसी का कर्ज नहीं रखता मेरे भाइयों, कोई इस्लाम के लिए चले तो सही ना, इस्लाम को वक्त तो दे, दीन का काम तो करे, कोई दीन के साथ खड़ा तो हो। हजरत बिलाल हबशी ने इस्लाम के लिए तकलीफें बर्दाश्त की, अल्लाह ने इतनी इज्जत अता फरमाई। जब मक्का फतह हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा जलवा फरमा है,
बड़े बड़े सरदार, आला आला नस्ब वाले वहां पे जलवा फरमा है और बड़े बड़े हसीनो जमील वहां पर मौजूद है। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे गुलाम हजरत बिलाल हबशी को कहते हैं, ओ बिलाल, काबे की छत पे चढ़ जाओ और अजान सुनाओ। काबे की छत पे चढ़ जाओ, अजान करो बिलाल। बड़े बड़े सरदार वहां खड़े हैं, बड़े बड़े नस्ब वाले खड़े हैं, बड़े बड़े हसीनो जमीन खड़े हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम किसी का कर्ज नहीं लगता। हजरत बिलाल हबशी ने जो तकलीफें बर्दाश्त की थी, जो मुसीबतें बर्दाश्त की थी, जो दुख और परेशानियां आपको कलमा पढ़ने के बाद आई थी, अल्लाह ने फिर आपको इतनी इज्जत अता फरमाई, रसूलुल्लाह ने फिर आपको इतनी इज्जत अता फरमाई। सारे नीचे खड़े हैं और ये हबशी गुलाम काबे की छत पे खड़ा है। बड़े बड़े आला नस्ब वाले एक दूसरे के कानों में बातें करना शुरू हो गए, यार ये काम से नहीं हुआ, इतने बड़े बड़े नस्ब वाले मौजूद है, बड़े बड़े आला बंदे मौजूद है, एक गुलाम को काबे की छत पे खड़ा कर दिया है, ये काम ठीक नहीं हुआ। आपस में बातें हो रही है। हजरत अबू सुफियान जिन्होंने फतह मक्का के मौके पर इस्लाम कबूल किया था, जब उन्होंने बातें की ना, सामने उन्होंने सुना कोई सरदार क्या बात कर रहा है। एक बंदा तो कहता है, शुक्र है मेरा बाप ये दिन देखने से पहले मर गया था कि एक गुलाम काबे की छत पे चढ़ गया है। आपस में वो बातें कर रहे थे। हजरत अबू सुफियान कहते हैं, तुमने बातें करनी है तो कर लो, मैं आज कोई भी बात नहीं करूंगा, इसलिए कि मैंने अगर कोई बात की ना, उनका रब आसमानों से उन तक वो खबर पहुंचा देगा। जिसको समझ आई ना, मतलब बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह के जवाब लगा करके सुभान अल्लाह। और कहते हैं, भाई तुमने बातें करनी है करो, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि रसूलुल्लाह तो वो है जिनका रब उनको सब कुछ ही बता देता है। मैंने भी बात नहीं करनी। फिर वही हुआ। उसी वक्त फरिश्तों के सरदार जिब्रील भी आ जाते हैं, बंदों का नाम भी बताते हैं, फला फला सरदार है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बिलाल के बारे में बातें कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और पूछा, और जालिमा तुम मेरे गुलाम के बारे में क्यों बातें करते हो? मैंने उसको काबे की छत पे खड़ा किया है, तुम कौन होते हो इतराज करने वाले? उन्होंने जब देखा कि बात तो हमने आपस में की थी और किसी ने मुखबिरी भी नहीं की, किसी ने इनको बताया भी नहीं, इनको पता चल गया हमने क्या बात की थी, वो उसी वक्त कहने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ के वो मुसलमान हो गए मेरे भाइयों। और फरिश्तों के सरदार कहने लगे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका बिलाल जब काबे की छत पे चढ़ा, इन सरदारों ने उनके खिलाफ बातें शुरू की, ये तो गुलाम है, इसका स्टेटस, इसका मर्तबा, इसका मुकाम तो बहुत कम है, हम बहुत आला नस्ल वाले हैं, आला खानदान वाले हैं, ज्यादा हसीनो जमील है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने हजरत बिलाल की शान में कुरान की आयत को नाज़िल फरमा दिया है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। कुरान की आयत लेकर फरिश्तों के सरदार जमीन पर आते हैं और ये आयत सुनाते हैं। अल्लाह फरमा रहा है, इन बड़े बड़े सरदारों को फरमा दे, इन वडेरों को कह दे, ये जो अपने नस्ब पर गरूर और घमंड कर रहे हैं, ऐ मेरे प्यारे महबूब उनको बता दे, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह की बारगाह में जो सबसे ज्यादा फजीलत वाला होता है ना, वो होता है जो सबसे ज्यादा तकवा वाला होता है। अल्लाह की बारगाह में रंग को नहीं देखा जाता, खूबसूरती को नहीं देखा जाता, मालो दौलत को नहीं देखा जाता मेरे भाइयों, वहां पर तकवे को देखा जाता है और तकवा दिल के अंदर होता है। सरकार बना तकवा हा होना, और तकवा हा होना, तकवा यहां पर होता है। अल्लाह फरमाता है, ये बातें करते हैं, बिलाल गुलाम है, बिलाल हबशी गुलाम है, हम बड़े बड़े सरदार हैं। अल्लाह फरमाता है, इनको बता दे, अल्लाह की बारगाह में इज्जत, मकाम, मर्तबा, स्टेटस उसी बंदे का है जो तकवा वाला है, जो तकवा वाला है। इस्लाम किसी का कर्ज नहीं रखता। मेरे साले के नबी फरमाया करते थे, जब हजरत बिलाल हबशी ने इस्लाम की खातिर कुर्बानियां दी, दीन का काम किया, दीन की खातिर तकलीफें बर्दाश्त की, इस्लाम ने फिर हजरत बिलाल हबशी को काबे की छत में चढ़ा दिया। ये है हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
میرے بھائیوں लोग कहते हैं आपकी आवाज में ऐब था, आपकी आवाज में लुकनत थी. मैं आपको हदीस से बात सुनाता हूँ. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत फरमा कर मदीने गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का मशवरा रखा और पूछा सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा बताओ नमाज के लिए ऐलान करना है, अब कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए, कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए, नमाज का ऐलान करना है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजा बजा लेते हैं. क्या बजा लेते हैं? बाजा. बाजा रख लेते हैं, नमाज का टाइम हो हम बाजा बजाएंगे, लोगों को पता चल जाएगा नमाज का टाइम हो गया है. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तजवीज को मुस्तरद फरमा दिया. फरमाया नहीं नहीं नहीं, ये जो बाजा है, बाजा बजाना ये यहूदियों का काम है. बाजा बजाना, सारे बोले बाजा बजाना, सारे बोले मस्जिद वाले, अंदर वाले भी बाहर वाले, बाजा बजाना. अब 14 अगस्त आने वाली है, फिर मैं दोबारा आपसे पूछता हूं, बाजा बजाना मुसलमानों का काम बाजा बजाना नहीं है. अगर होता तो उस वक्त मुकर्रर हो जाता. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, फरमाया नहीं नहीं और भी मशवरा दो. फिर अर्ज की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घंटी बजा देते हैं. आज भी स्कूलों के अंदर घंटी बजाई जाती है, छुट्टी का ऐलान किया जाता है. नाकूस, अरबी में कहते हैं नाकूस, घंटी बजाकर नमाज का ऐलान किया जाए. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो घंटी बजाना, ये जो नाकूस वाला काम है, ये ईसाइयों का काम है. ये किसका काम है? ये ईसाइयों का काम है. हमने ईसाइयों वाला काम भी नहीं करना, हमने यहूदियों वाला काम भी नहीं करना. अगले ही दिन फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन, हजरत उमर फारूक आजम की ख्वाब में आ जाते हैं. इनके साथ एक और सहाबी है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद की ख्वाब में आ जाते हैं. इनकी ख्वाब में आकर सारे की सारी अज़ान सिखाकर चले जाते हैं. जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह, हाथे को बुलंद करके कहें सुभान अल्लाह. सारी की सारी अज़ान सिखाकर चले जाते हैं. दोनों हजरात सरकार की बारगाह में आकर, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात को हमने ख्वाब देखा है, एक सिखाने वाला हमें ये कलिमात सिखा रहा था, नमाज के लिए ये कलिमात सिखाए हैं. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अजान के कलिमात सुने ना, फरमाया अजान के कलिमात बड़े खूबसूरत है, ख्वाब भी तुम्हारा सच्चा है, लेकिन अजान को पढ़ने के लिए आवाज भी खूबसूरत होनी चाहिए. सुभान अल्लाह. ख्वाब देखा है उन्होंने, अजान पढ़नी चाहिए थी उनको, फरमाया नहीं नहीं नहीं, कलिमात बड़े प्यारे हैं, अजान बड़ी खूबसूरत है, इसको पढ़ने वाली आवाज भी खूबसूरत होनी चाहिए. फरमाया जाओ मेरे बिलाल को बुला कर ले आओ. जिसको समझ आई है वो तो अपने आवाज से सुभान अल्लाह. फरमाया जाओ जाओ मेरे बिलाल को बुला कर ले आओ. वो लोग जो कहते हैं शीन अदा नहीं होता था, शीन अदा नहीं होता था, लुकनत थी जबान के अंदर, जबान में ऐब था. मेरे भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी को अजान के लिए मुंतखब ही इसलिए फरमाया है कि इनकी आवाज बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही प्यारी इनकी आवाज थी, कोई ऐब नहीं था, कोई लुकनत नहीं थी. आज लोगों को किस्से कहानियां सुनाए जाते हैं, कहते हैं जी ज़बान में ऐब था, अजान नहीं दी तो सूरज नहीं आया, इस तरह की बातें की जाती हैं. मेरे भाइयों, कोई भी सही रिवायत मौजूद नहीं है, कोई भी सही रिवायत मौजूद नहीं है. हजरत बिलाल हबशी की आवाज बड़ी खूबसूरत थी, बहुत ही प्यारी थी. फरमाया है प्यारे उमर, ख्वाब को बहुत प्यारा देखा है, अब अजान पढ़ने के लिए आवाज बिल्कुल खूबसूरत होनी चाहिए. हजरत बिलाल हबशी को बुला लाओ, अगरचे रंग उनका काला है, आवाज बड़ी शानदार है, आवाज बड़ी खूबसूरत है, आवाज बड़ी बुलंद है. फिर अल्लाह पाक ने हजरत बिलाल हबशी को यह शहादत अता फरमाई. पहली मर्तबा जो अजान दी, सरकार के फजल और करम से, सरकार की नजर इनायत से, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गुलाम ने अजान दी पहली मर्तबा. सारी जिंदगी फिर अजान पढ़ते रहे, भागे नहीं ड्यूटी छोड़ के, ड्यूटी छोड़ के भागे नहीं कि एक दिन दे दी दूसरे दिन गायब, फिर तीसरे दिन दे दी चौथे दिन गायब. अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूटी लगाई थी अपने गुलाम की, सारी जिंदगी मदीने में अजान पढ़ते रहे. हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यहां तक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाया, फिर भी आप अजान पढ़ते रहे, फिर भी आप अजान पढ़ते रहे. ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी. मेरे भाइयों, बहुत ही खूबसूरत बात मैं आपको सुनाता हूं. हजरत बिलाल हबशी से सरकार के सहाबा का बड़ा प्यार था,
ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ، ذرا اور جو لگا کر کے سبحان اللہ۔ جس کو مزہ آ رہا ہے عاشقوں کے سردار کی باتیں سننے کا، وہ ذرا اور جو لگا کر کہتے سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنا پیار تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حضرت بلال حبشی سے۔ حضرت عمر کے ایک بیٹے ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بہت بڑے صحابی رسول ہیں، بہت بڑے، عظیم الشان، جلیل القدر صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ ابن عمر، اتنے بڑے صحابی ہیں۔ ان کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ ان کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ ان کو حضرت بلال سے اتنا پیار تھا، انہوں نے آپ کی نسبت سے اپنے بیٹے کا نام ہی بلال رکھ دیا، ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے نیکوں کی نسبت والے نام رکھنے چاہیے، نیکوں کی نسبت۔ آج ہم کوئی بچہ ہو دے نا، ہم کہتے ہیں نام میں نے ایسا رکھنا ہے، پورے خاندان میں کسی کا نام نہ، پورے خاندان کارے فاطمہ رکھ دو، نہیں یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، علی رکھ دو، یہ فلاں کا فلاں کا۔ اللہ کے بندو یہ دیکھا کرے کہ نسبت کیسی ہے، نسبت کتنی پیاری ہے، نسبت کو دیکھا جائے۔ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر اتنے بڑے صحابی ہیں، اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بلال رکھ دیا۔ اب ایک شاعر آیا، سنیے آپ نے جھوم جانا ہے یہ بات سن کر۔ ایک شاعر آیا اور اس نے آ کر ان کے بیٹوں کی تعریف، ان کے بیٹے کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ تعریف کرتے کرتے شاعر کہتا ہے دنیا میں کوئی بھی بلال عبداللہ ابن عمر کے بلال جیسا نہیں ہے، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے کا نام بلال تھا۔ اب شاعر نے آ کے تعریف کی، باپ کتنا خوش ہوتا ہے تعریف ہوتی ہے بیٹے کی، باپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، میرے بچے کی تعریف ہو رہی ہے، شان بیان کی جا رہی ہے۔ شاعر نے کتنا بڑا جملہ کہا، کتنا شاندار جملہ کہا۔ شاعر کہنے لگا کہ عبداللہ ابن عمر کا جو بلال ہے نا، پوری دنیا میں اس بلال جیسا کوئی بلال نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی حضرت عمر کے تربیت یافتہ تھے، اسی وقت جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، اور تو جھوٹ بولتا ہے، تجھے سمجھ نہیں آ رہی تو کیا بات کہہ رہا ہے، اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹی ہے یہ بات، سچ میں بتاتا ہوں۔ فرمانے لگے جو رسول اللہ کے بلال ہے نا، ساری دنیا میں ان جیسا کوئی بلال ہی نہیں ہے، ذرا بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، آپ کو بلند کر کے کہے سبحان اللہ۔ میرے عرب شریف کے چنور کا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا۔ پنجابی کا شاعر کہتا ہے میرے عرب شریف دے چنور کا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا، بلکہ سارے زمانے دے شاعراں دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا۔ ناصر اودی مثال تے ایک پاسے اور دوجا پیدا بلال نہیں ہو سکتا۔ فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، یہ کہتے ہو عبداللہ ابن عمر کا جو بلال ہے اس جیسا دنیا میں کوئی بلال نہیں۔ عبداللہ ابن نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، سچ بات یہ ہے، حق بات یہ ہے، جو رسول اللہ کا بلال ہے نا، ان کے جیسا دنیا میں کوئی بھی بلال نہیں ہے، کوئی بھی بلال نہیں ہے میرے بھائیو۔ یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی شان، اسلام کی خاطر قربانیاں دی، اسلام کی خاطر تکلیفیں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، اللہ نے پھر عزتیں بھی کتنی عطا فرمائی ہے۔ وقت کے حکمران کا بیٹا اپنے بیٹے کی تعریف سن کے خوش نہیں ہوا، بلکہ شاعر کو جھڑک رہا ہے، تم کہتے ہو ساری دنیا کے بلالوں سے بہتر میرا بلال ہے۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، ساری دنیا کے بلالوں سے بہتر سرکار کا بلال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلال ہے میرے بھائیوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے درجے بلند فرمائے، ان کو جو اللہ نے عشق رسول کی شمع عطا فرمائی تھی، ان کے صدقے اللہ پاک ہمیں بھی ایک ذرہ عطا فرما دے۔ سرکار کا عشق اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے میرے بھائیوں۔ بہت ہی بڑے عاشق رسول